దధి సారము కంటెను రుచ్యమౌను చక్కెర కంటె తీపి దధి సారము కంటెను రుచ్యమౌను పెంపెక్కిన తేనె కన్నా అతి రుచ్యము నోటను పల్క పల్కగా అమృతమే అనిపించును కాన నిత్యమీ సత్యము దాని మీరు తలపోయుడు రామనామము తలపోయుడు రామనామము. Sweeter than the sugar, tastier than the curd, sweeter than the nectar. So sweet is the name of the Lord. So it's absolutely necessary to chant the name of Rama every day. Embodiments of love. విశ్వమునకు రాముడే మిత్రుడు. Rama is a friend of this universe. ఈ విశ్వమునకు అతనే హితుడు. He is the well-wisher of this universe. అతనే యతుడు. యతుడు He is the ideal saint in this cosmos. ఇట్టి ఆదర్శమూర్తి అయినటువంటి రామచంద్రుని యొక్క తత్వాన్ని గుర్తించుకోవటం అంత సులభం కాదు. It's not so easy to know the nature of Rama. సముద్రం యొక్క అలలను లెక్కించటమైనా కూడాను సులభమే కాని రాముని యొక్క గుణగణములను వర్ణించడానికి సాధ్యము కాదు. It's quite possible even to count the number of waves that emanate out of the ocean, but it's absolutely impossible to know the divinity of Rama. అందరి యందు ఉన్నటువంటిది రామచంద్రుడే. It's only Lord Rama present in everyone. విశ్వమే ఒక గృహము. The entire universe is a యావత్ home. మానవ జాతియే ఒక కులం. The entire human society is a community. ఇట్టి సంబంధ బాంధవ్యంను గుర్తించినటువంటి వ్యక్తి మాత్రమే రామతత్వాన్ని గుర్తించగలడు. The one who knows the interrelationship between the community and the cosmos would be able to know the divinity of Rama. అందరి పాదముల క్రింద ఉన్నది ఒకే భూమి. It's the same earth under our feet. అందరి తలలపైన ఉన్నటువంటిది ఒకే ఆకాశమే. It's the same sky above our heads. అందరూ పీల్చున్నది ఒకే గాలి. It's the same air that we అందరూ breathe. త్రాగున్నది ఒకే నీరే. The same water that we drink. ఇట్టి ఏకతత్వాన్ని గుర్తించినటువంటి వ్యక్తులు మాత్రమే రామతత్వాన్ని తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. Those that know this principle of unity or oneness would be able to comprehend the divinity of Rama. వేదములు రెండు విధములైనటువంటి ధర్మములను బోధించినవి. Vedas advocate two types of dharmas or principles. ఒకటి ప్రవృత్తి అనియు రెండవది నివృత్తి అనియు. One is outward, the another is inward. ప్రవృత్తి లౌకికము. Outward is the worldly. ప్రాకృతమైనటువంటి జీవితమునకు సరిపోవునటువంటి గుణములను చేకూర్చున్నది. It carries with it all the traits and the attributes of the world we live in. కానీ నివృత్తి ఆత్మజ్ఞానమును బోధించినటువంటిది. But the inward trend speaks of the knowledge of the self. ఈ ప్రవృత్తికి నివృత్తికి ఉండేటువంటి భేదములు గుర్తించినటువంటి వాడే ధీశాలి. He is the one of courage and valor who knows the difference between the outward and the inward ఏ trend. పనినైనను ఎలా చెయ్యాలి అనేటువంటిది ఒక ప్రవృత్తి. The outward philosophy wants us to know the procedural aspects of doing any activity. ఎట్టి స్థితిలో చెయ్యాలి అనేటువంటిదే నివృత్తి. Inward trend nivritti wants us in what position that we should do it. మానవునికి ఆకలి వేసిన తక్షణమే భుజించి ఆకలిని తీర్చుకోమని చెప్పడం ప్రవృత్తి. The outward trend of philosophy wants us to eat food when we are hungry. కానీ ఎట్టి ఆహారమును భుజించాలి, ఏ విధముగా భుజించాలి,
ఇది ఏ విధమైనటువంటి ఆరోగ్యాన్ని చేకూర్చేటువంటిది భుజించాలి అని సరైనటువంటి మార్గాన్ని బోధించేటువంటిది నివృత్తి. The inward trend of philosophy wants us to know what kind of food is to be partaken, in what way it is to be taken, and to what extent it would contribute to our health. కనుక ప్రవృత్తి నివృత్తుల యొక్క ధర్మములు ఈ బాహ్యము అంతరాత్మకము సంబంధమైనటువంటిది. Therefore, the external and the internal as well relate to the spirit and the self. కంటికి కనిపించున్నది, చెవులకు వినిపించున్నది, మనసుకు అనిపించున్నది, All that we see with the naked eye, listen with our ears, and think with our mind, హృదయాన్ని కరిగించున్నది, that which melts, moves our heart, జీవితాన్ని పండించున్నది, that fructifies our ఇది life, నివృత్తి యొక్క మార్గము. are the features of the inward trend of philosophy. మనసును చలింపజేసి, Wavering nature of the mind, బుద్ధిని భ్రమింపజేసి, the intellect is deluded. నివృత్తి మార్గమునందు ప్రవేశించకుండా చేయటము ఈ యొక్క ప్రవృత్తి యొక్క ధర్మము. That which comes as a stumble block, which would not allow us to enter into the inward trend, is the feature దైవ of the మార్గములకు external trend. అత్యంత దూరమునందు చేర్చుకున్నదే ఈ ప్రవృత్తి. It is this pravritti or external path that keeps us off from God. ఇట్టి రామచంద్ర తత్వాన్ని గుర్తించడానికి పవిత్రమైనటువంటి హృదయ ధర్మాన్ని మనం గుర్తించాలి. To know the nature of Ramachandra, one should know the nature of one's own heart, the spirit and the self. జీవితము ఒక విధమైనటువంటి ఒక ఘర్షణ. Life is a matter of conflict. జీవితము ఒక విధమైనటువంటి సంఘర్షణ. Life is a matter of controversy. కానీ ఎట్టి సంఘర్షణలు లేనటువంటి ఒక స్థానము అది అయోధ్య. Ayodhya is the center where there is no conflict or infighting. ఎట్టి విరోధి కూడాను ప్రవేశించినటువంటి యొక్క ప్రదేశమే అయోధ్య. Ayodhya is a place where there is no separation or viyoga. అట్టి అయోధ్యనే మానవుని యొక్క హృదయము. Human heart symbolizes this Ayodhya. ఎట్టి ద్వేషములు, ఎట్టి కళంకములు, ఎట్టి విధమైనటువంటి యొక్క రూపములను ధరించేటువంటిదంతా ఈ మానసిక తత్వమే. It is only the mind that is the cause for all this hatred and so many అనేక defects. ఘర్షణలతో విరోధం చేసుకుని వారితో సంయోగ వియోగములు జరిపేటువంటిదే ఈ యొక్క ప్రవృత్తి లక్షణము. Pravritti or outward trend of philosophy is mainly responsible for all the controversy, the conflict. కనుకనే మానవుడు ఈనాడు అశాంతికి గురి అయి, Therefore, man is restless today శాంతికి దూరం అవుతున్నాడు. and is far off from peace. కారణం Why? ప్రవృత్తి మార్గం అనుసరించటం చేతనే As he follows the external trend, ఈ విధమైనటువంటి సంయోగ వియోగములకు గురి అయి he is put to union and separation సర్వకాలముల యందుకును అశాంతిని పొందుతున్నాడు. and suffers from restlessness at all periods of time. ఇట్టి అశాంతిని పొంది Having been restless, జీవితంలో వ్యర్థం కావించుకున్నటువంటి వాడే రావణుడు. Ravana wasted his life. అతను నిరంతరం కూడాను ప్రవృత్తి మార్గం అనుసరిస్తూ వచ్చాడు. Ravana always followed the external or outward trend of తన life. కోరికలను తాను చంపుకోలేక కొడుకులను చంపుకున్నాడు. He could not control his desire, and that ultimately led to the death తమ of his వాంఛలను son. తాను చంపుకోలేక తమ వంశాన్నే చంపుకున్నాడు. As he could not control his own weakness, he was responsible for the ruin of the entire clan. తన రాగములను తాను చంపుకోలేక రాజ్యాన్నే భస్మం చేసుకున్నాడు. As he could not control raga attachment, he had to sacrifice his rajya, the kingdom. కట్టకడపటికి రావణుడు బోధించినటువంటిది ఇదియే లోకానికి. This is the teaching of Ravana at the end. లోక ప్రజలారా, People of this world, నా వలే రాగమును జయించుకోలేక, without controlling this నా attachment, వలనే వాంఛలను అరికట్టుకోలేక, like me, without controlling the నా desire, వలనే కోరికలను అరికట్టుకోలేక like me, without any check or ceiling on సర్వనాశనకు desire, గురి కాకండి. don't suffer. ఇంతే కాదు, కడపటికి నేను కూడాను లేకపోతున్నాను. Ultimately, I am also going to be lost. నిలిచేది ఏమిటి ఈ జగత్తులో? What is that stands in life? అపకీర్తి మాత్రమే నిలిచగలుగుతుంది. It is only the bad name that సత్కీర్తి remains. అనేటువంటిది రామునికి చెందుతుంది. The good name goes to Rama. కనుకనే సత్కీర్తిని సాధించండి. Therefore, earn repute. అపకీర్తికి ఏమాత్రం కూడాను అడుగునివ్వండి Never put to disrepute. అని రావణుడు బోధించాడు జగత్తుకు.
That was the teaching of Ravana to this world. పాపాలను కరిగించి, All the sins have got to be atoned, శాపాలను నశించి, and all the curses have to be freed. మానవత్వాన్ని అభివృద్ధి పరిచేటువంటిదే రామతత్వము. And it's Rama's nature that helps sustains the ఇట్టి human quality. ఆదర్శవంతమైనటువంటి రామతత్వానికి తగినటువంటి యొక్క అవకాశమును మనము చేకూర్చుకోవాలి. To attain this Rama's best ideal human quality, we should know nature in true ways. రాముడు కేవలం సామాన్య మానవుడి వలె తిరుగుతూ వచ్చాడు. Rama conducted himself like an ordinary human being. ఆదర్శ మార్గమును అందిస్తూ వచ్చాడు. He has shown ideal path. కానీ అందరూ కూడాను సామాన్య మానవుడని భావించారు. But everybody thought that he's an ordinary one. కానీ సామాన్య మానవులు రాముల వలె జీవించలేదే. But an ordinary man never led the life of Rama. సామాన్య మానవుల వలె జీవించి Leading the life of an ordinary one, సాలోక్య తత్వాన్ని పొందినటువంటి వాడు రాముడు. it was Rama who attained the heights in life. కనుక ఆదర్శవంతమైనటువంటి యొక్క ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని నిరూపించినటువంటి వాడు రావణుడు. Rama has demonstrated ideal spiritual values to the community. కనుకనే ఈనాడు రామాయణము అత్యవసరము లోకానికి. Therefore the world needs Ramayana కారణం today. ఏమనగా Why? తండ్రి మాట బిడ్డలు వినటం లేదు. Today children don't pay heed to the words of their parents. బిడ్డలకు సరైనటువంటి ఆదర్శములు చూపించటం లేదు తండ్రులు. The father also doesn't set an ideal to his son. గురువులు శిష్యులకు సరైనటువంటి యొక్క మార్గాన్ని బోధించటం లేదు. Teachers don't show the right path to their students. శిష్యులు తగినటువంటి గురువుకు తగిన గౌరవాన్ని అందించటం లేదు. The students also do not show the respect and esteem towards their teachers. ఈనాటి వ్యాపారస్తులు, Businessmen today, అధికారులు, men of authority, పాలకులు, administrators, పాలితులు అందరూ కూడాను కలుషితమై ఉంటున్నారు. the administrators and the people as well are highly polluted. కలహములలో మునిగి ఉన్నారు. They are full of ఇది infighting. కలుషితమైనటువంటి కలహమునకు మార్గమైనటువంటిదే ఈ యొక్క లోక సంబంధము. This is the worldly trend, worldly nature that leads everybody in conflict. రామతత్వాన్ని మర్చారు. People have forgotten the nature of Rama. కామతత్వాన్ని మేల్కొల్పారు. They have forgotten the nature of Rama. జీవతత్వాన్ని నశింపజేశారు. And they have forgotten the innate దైవత్వాన్ని nature. మర్చిపోయారు. They have forgotten the divine quality. కనుకనే ఇన్ని కష్టములకు గురి అవుతున్నారు మానవులు. Therefore, human beings are put to suffering a lot. దైవం మానుష రూపేణ. God assumes human form. కానీ మానుషావతారం వచ్చిన కూడాను Though he is in human form, భగవంతుణ్ణి ఏ విధంగా ప్రార్థిస్తున్నారు ఈనాటి మానవులు? what kind of prayer we offer to God today? తమ అభిష్టములు నెరవేరాలి. Their desires must be fulfilled. తమ శరీరములకు సుఖం అందించాలి. The body should enjoy comfort. తమ మనసులకు శాంతిని చేకూర్చాలి. And the mind should enjoy peace continuously. ఈ విధంగా కోరటమే సహజము. Such a desire is quite natural. కానీ But ఈ సహజములో కూడాను అసహజం ఇమిడి ఉంటున్నది. even the natural quality desire has become artificial today. రాతి నాగలను పోయి ప్రార్థిస్తున్నారు. People offer prayers to Nagendra in stone form. ఓ నాగేంద్ర, Oh Nagendra, నాకు ప్రత్యక్షమయ్యి you manifest in front of నా me. కష్టములు తీర్చమని ప్రార్థిస్తారు. Give me relief from all this suffering. That's కానీ their ఆ prayer. నాగలే But the very snake, ప్రత్యక్ష సజీవమైనటువంటి ఒక నాగలుగా వచ్చినప్పుడు if it appears in front alive, ఆ ప్రతిష్ఠింపజేసినటువంటి రాయితోనే ఆ నాగలను చంపుతారు. they take the very stone and try to kill that snake. కళ్ళనాగర కండరే కండ చిక్కరి ఇట్టుని కళ్ళనాగర అనగా రాతి నాగరను చూస్తే కండ చక్కెర నైవేద్యంగా పెడతారు. Therefore we worship the snake in the form of a stone and give every offering. నిజమైన నాగలే వచ్చినప్పుడు But if there is true snake alive, దానికి తిండి పెట్టడమే కాదు ప్రాణములు కూడా తీస్తారు. we don't offer anything, we would rather kill it. ఈనాడు దైవత్వం కూడాను ఇదే పరిస్థితిలో ఉంటుండాలి. This is the situation of divinity. దైవం అనగా ఏ రీతిగా ఉండాలి? In what way should be ఎవరు God? నిర్ణయించగలరు? Who can decide? ఎవ్వరు కూడా నిర్ణయించలేరు. None can estimate. దైవం ఏ రీతిగా ఉండాలని దైవమే నిర్ణయించాలి కానీ ఇంకొకరు నిర్ణయించడానికి అధికారం లేదు. It's only God who can decide and estimate. No one can decide. అది ఏ త్యాగరాజు కూడా చెప్పారు. That's what Tyagaraja said. ఎవరని నిన్ను నిర్ణయించేదిరా? Tyagaraja said, how can I decide God in what రామా, form? నిన్నెవరని నిర్ణయించేదిరా? How am I to estimate? How am I to decide? You? శివమంత్రమునకు రా జీవము. In fact, you are the very life.
శివమంత్రమునకు మా జీవము, In fact, you are the very essence of మాధవ Shiva. మంత్రమునకు రా జీవము. And it is this letter Ra is the ఈ central. వివరము తెలిసిన గనునికి మొక్కేదా అన్నాడు. In fact, I offer my salutations to the one who knows this. పంచాక్షరములైనటువంటి నమశివాయ అనేటువంటి యొక్క నామము లోపల మకారం ప్రాణం. In Namah Shivaya Mahamantra, Ma is the main letter. వైష్ణవ నామమైనటువంటి ఓం నమో నారాయణాయ అనేటువంటి అష్టాక్షరంలో రకారం ప్రాణం. And in Vaishnava Nama, it is a Rakara, Ra. That's most important. నారాయణాయ రకారం పోయిందంటే నాయనాయ అని చచ్చినటువంటి వాటితో సమానము. Without this letter Ra, it has no meaning. On the other hand, it means a dead రా body. వచ్చినప్పుడే అది ప్రాణంతో ఉన్నటువంటి యొక్క సహజం. The mantra has got the life with this letter Ra. నాయనాయ. Narayana. కనుకనే ఇందులో వైష్ణవ నామములో రా ప్రాణము. Therefore, in Vaishnava school, Ra is the life. నమశివాయ అని పంచాక్షరం లోపల In this Namah Shivaya, the 5-lettered mantra, మకారమే ప్రాణము. Makara is the life. మకారం లేకపోతే Without this Ma, నశివాయ శివుడు కానటువంటిది అని. it amounts to denial of Shiva, not Shivaya. కనుకనే అక్కడ మకారం ఉండే తీరాలి. Therefore, the letter ఈ Ma must రెండింటి be యొక్క there. చేరికనే రామ అనేటువంటి నామము. The combination of these two letters Ra and Ma constitute కనుకనే Rama. ఇది ప్రాణస్వరూపమైనటువంటిది రామనామము. Rama is the very life. రా ఆ మా ఈ మూడింటి యొక్క అక్షరముల యొక్క చేరికని. It's a combination of 3 letters Ra, A, Ma. రా అగ్ని బీజము, Ra represents fire. ఆ సూర్య బీజము, A represents sun. మా చంద్ర బీజము. Ma represents moon. ఈ మూడింటి యొక్క ఏకత్వమే రామనామము. The unity of these 3 is Rama. అగ్ని బీజం వల్ల ఉన్నటువంటి పాపములంతా కూడాను భస్మము గావిస్తుంది. It is the fire that would burn all our sins to ashes. సూర్య బీజం అనేటువంటిది మన అజ్ఞానం అనేటువంటి అంధకారము దూరం గావిస్తుంది. It is the sun that dispels the darkness of ignorance. మకారం అనేటువంటి యొక్క చంద్రబింజము మన తాపమును చల్లార్చి హాయిని చేకూరుస్తుంది. It's Ma that represents the moon, pacifies all our emotions. పాపమును, The sin, దుర్మార్గమును, the wickedness, తాపమును emotions చల్లార్చేటువంటి యొక్క శక్తి కలిగినటువంటిది రామనామము. will all be pacified by the sacred name of Rama. ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి నామతత్వాన్ని ఏ విధంగా రూపంగా బోధించేటువంటిది? Such a sacred name, how is it to be taught to the people? మానవాకారం చేతనే ఈ జగత్తునందు అవతరించి మానవులకు సరైనటువంటి ఆదర్శాన్ని నిరూపించారు. Rama has taken human form and has demonstrated to the entire human race how తన ideal man తలంపు, should be. తన మాట, తన చేతలు మూడింటి యొక్క ఏకత్వమే రామనామం. Ramanama, the name of Rama, speaks of the harmony of ది thought, word ప్రాపర్ and deed. స్టడీ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్ ఇస్ మ్యాన్. The proper study of mankind is ఈ man. మానవాతారం ఏ విధంగా వచ్చింది? How do you get this human form? తన థాట్స్, తన వర్డ్స్, తన యాక్షన్ మూడింటి యొక్క ఏకత్వం చూపించాడు. Here we find the unity of thought, word and deed. కనుక రామతత్వం అనగా అనేక విధమైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యములతో కూడినటువంటిది. Therefore, the Rama's name is all powerful. రామాయణం అంటే కేవలం పారాయణం జరిపేటువంటిది కాదు. The sacred text Ramayana is not meant for reading. రామాయణం రామాయణం Rama Ayanam Ramayana. అనగా రామతత్వం అనేటువంటి సర్వత్రా ప్రయాణం చేపేటువంటిది. It only means the nature of Rama percolates through సర్వత్రా everything. ఉండినటువంటిదే రామతత్వము. It is present in every living creature. సర్వవ్యాపకమైనటువంటిదే రామతత్వము. The Rama's nature is all pervasive. సర్వజీవ అంతరాత్మనే రామతత్వము. It is the spirit and the essence of every అందుకోసమే creature. ప్రాచీన కాలం నందు నా ఆత్మ రాముడికే తెలుసు అంటారు. Therefore, since ancient times, Rama is referred to the inner self. ఆత్మకే రామ అని పేరు. It is the self that's called Rama. రమింపజేసేటువంటిది కనుకనే రామ అని పేరు. Rama is the one that attracts. ఇటువంటి రమింపజేసేటువంటి యొక్క దివ్యతత్వానికి ఎట్టి రూపాన్ని నిర్ణయించగలరు? The one that attracts and delights. How do you estimate, give a form to that? కనుక రామాయణం అనేటువంటి చరిత్ర యందు So in this history of Ramayana, ఒక విశిష్టమైనటువంటి యొక్క దివ్యత్వం చేకూరి ఉంటున్నది. there is a special significance that speaks of divinity. ఆ విశిష్టత ఏమిటి What is that? అనగా Meaning, మానవుడు మానవుడిగా జీవించాలి. human being must lead the life of a human being. మానవుడు దైవత్వంతో ఏకం కావాలి. Man must merge in God. మానవుని యందు ఉన్నటువంటి యొక్క త్రిగుణముల యొక్క తత్వాన్ని ఏకత్వం చేయాలి. All the 3 attributes must be unified. ప్రతి మానవుని యందు కూడాను In every man, మానవత్వము, the human quality, దానవత్వము, demonic nature, దైవత్వము and the ఈ మూడు divinity. కూడా ఏకమై ఉంటుండాలి.
All the three are present in man. కానీ ఈనాటి మానవుడు But man today, దైవత్వాన్ని మానవత్వాన్ని కూడా మర్చి కేవలం దానవత్వాన్ని మాత్రమే వహిస్తున్నాడు. he has forgotten the divinity and the human quality and leads a demonic life. కనుక మానవుడు దైవత్వానికి నిరూపించాలి. Therefore man should speak of divinity within. కానీ దీనత్వాన్ని లేక రాక్షసత్వాన్ని మనం నిరూపించకూడదు. It's not the demonic nature or the wicked quality that has got to be shown. కనుకనే రాముడు ఆదర్శప్రాయుడై So Rama was an ideal one. పితృవాక్య పరిపాలన నిమిత్తమై Following the command of the father, అరణ్యమునకు వెళ్లి has gone to the exile అనేక విధమైనటువంటి కష్టములకు గురి అయ్యాడు. and passed through suffering. అయితే However, ఇది ఒక బలవంతంతో పోయాడా లేక అసంతృప్తితో పోయాడా లేక ఒక విధమైనటువంటి తండ్రి ఆజ్ఞ అని ఒక దీంతో దీక్షతో వెళ్ళాడా? has he gone to the exile out of force or dissatisfaction or in obedience to the command of his father? కాదు కాదు. No. పట్టాభిషేకములకు ఎట్టి ఆనందంతో వచ్చి ఎట్టి విధమైనటువంటి ఒక సంతోషంతో ముందు వేశాడో అదే అడుగుతోనే అదే సంతోషంతోనే అరణ్యానికి కూడాను తాను వెళ్ళాడు. The kind of jubilation and the bliss he had at the time of announcement of coronation was there even at the time of సమత్వాన్ని announcement of... నిరూపించినటువంటి వాడు రాముడు. సమత్వాన్ని నిరూపించినటువంటి వాడు రాముడు. Rama has demonstrated this principle of equanimity. సుఖదుఃఖే సమీకృత్వా లాభం లాభ జయాజే. He has shown this principle of equanimity. మానవ జీవితం లోపల సుఖ దుఃఖములు ఒక విధమైన సహజంగా ఉంటాయి. In human life, pain and pleasure are natural. కానీ సుఖాన్ని ఆశించటము దుఃఖాన్ని విసర్జించడము ఇది మనలో ఉన్నటువంటి సగుణం కాదు. We cannot be after pleasure continuously and try to avoid సుఖమును the ఏ pain. హృదయంతో నీవు స్వాగతం చేస్తున్నావో దుఃఖమును కూడా ఆ విధమైనటువంటి భావంతోనే నీవు స్వాగతం చేయాలి. Just as you welcome pleasure, you should be prepared to welcome even the pain. దుఃఖమే లేకపోతే సుఖమునకు విలువే లేదు. Without pain, the pleasure has no value. దీనినే నసుఖ లభ్యతే సుఖం అన్నారు. You don't get pleasure out of pleasure. సుఖం నుంచి సుఖం మనకు చిక్కదు. You don't get joy out of joy. దుఃఖం నుంచినే మనకు సుఖం చిక్కుతుంది. You get pleasure out of pain only. చీకటిలో నుంచి చీకటి వెలుతురు రాదు. You don't get light out of mere darkness. వెలుతురు వచ్చినప్పుడే చీకటి దూరం అవుతుంది. When there is light, the darkness is dispelled. చీకటి ఉండినప్పుడే వెలుతురుకు ప్రకాశం ఇస్తుంది. The light value is known when there is చీకటే darkness. లేకపోతే వెలుతురుకు ఏమాత్రము ప్రకాశం లేదు. Without darkness, the light has no value. దుఃఖమే లేకపోతే సుఖమునకు ఏమాత్రము విలువ లేదు. Without pain, pleasure has no value. కనుకనే మన సుఖం అనేటువంటిది దుఃఖం ద్వారా మనకు లభించేటువంటిదే కానీ సుఖము నుంచి సుఖము లభించదు. Therefore, you get the happiness out of misery or sadness. ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి ఆదర్శాన్ని జగత్తునకు చాటి నిరూపించాడు. Such a sacred ideal was shown to the world by Rama. ప్రతి ఒక్కటి కూడా తాను ఆదర్శంగా నిరూపించాడు. In every aspect, he was an ideal. వ్యక్తి ధర్మము, Individual కుటుంబ dharma, ధర్మము, family, సమాజ ధర్మము, the ఈ community. మూడింటి ధర్మములు కూడాను తాను అనుభవించి నిరూపింపజేశాడు. At the individual level, at the community level, he has demonstrated the ideals to the entire human society. కనుకనే వ్యక్తిగతమైనటువంటి యొక్క ధర్మాన్ని మనం మొట్టమొదటి సాధించాలి. Therefore, we should achieve this at the individual level of discipline. నేను వ్యక్తిగా ఉంటున్నాను. I am an వ్యక్తి individual. అనగా ఏమిటి? Who is an individual? అవ్యక్తమై That which is hidden. గూఢంగా ఉండినటువంటి యొక్క That which is hidden in secrecy. దివ్యత్వాన్ని ఎవరు వ్యక్తీకరింపజేస్తారో అతను మాత్రమే వ్యక్తి. Vyakti is an individual who will bring out that avyakta, the hidden ప్రతి principle of ఆకారంలో divinity. ధరించినటువంటి వాడు వ్యక్తి కాదు. Every person with a form cannot be an individual or vyakti. అవ్యక్తమై Avyakta, hidden. గూఢంగా ఉండినటువంటి ఒక దివ్యత్వాన్ని ఎవరు నిరూపిస్తారో వారు మాత్రమే వ్యక్తి అన్నారు. The one who proves and manifests the hidden, latent divinity is vyakti or individual. కనుకనే రాములు వ్యక్తిగా ఉంటుండి Rama being an individual తన యందు vyakti, ఉన్నటువంటి దివ్య శక్తిని నిరూపించి he has proved that innate power ఆ పవిత్రమైనటువంటి యొక్క ఆదర్శాన్ని నిరూపించాడు. and he has proved to the world the ఆదర్శంగా sacred ideal. ఆచరించాడు. He has practiced the principles. కనుక రామతత్వం అనేటువంటిది చెప్పారు. పర్వతములు నదులు ఉండినంత వరకు కూడాను రామాయణం నిలిచి ఉంటాదని బ్రహ్మవాక్కు. It was Brahma who said that Ramanama will remain there so long you find the mountains and the rivers. కాబట్టి రామాయణం అనేటువంటిది పర్వతములకు నదులకు సంబంధించినటువంటిది. ఇది Does it mean Ramayana is related to mountains and rivers? కాదు కాదు. No, బ్రహ్మ యొక్క భావం ఆ విధంగా లేదు. that's not the idea of Brahma. పర్వతములు అనగా పురుషులు, Mountain Parvata
is human being. నదులు అనగా స్త్రీలు. River represents a స్త్రీ woman. పురుషులు ఉండినంత వరకు కూడా ఈ జగత్తులో రామాయణం నిలిచి ఉంటున్నది. Mountain is the man, river is the woman. So long the human society continue to exist, you find Ramayana there. కనుకనే స్త్రీ పురుషులు లేకుండా ఈ జగత్తు ఉండడానికి వీలు కాదు. Without men and women, the world cannot కనుకనే continue. రామాయణం లేకుండా ఉండడానికి సాధ్యం కాదు. So it is impossible to live without Ramayana. ఇలాంటి శాశ్వతమైన సత్యమైన నిత్యమైనటువంటి యొక్క రామతత్వాన్ని గ్రహించడానికి తగినటువంటి శక్తి సామర్థ్యం సంపాదించుకోవాలి. We should have all the capacity to know this eternal truth, the principle of Rama. కనుక ఇందులో ఉన్నటువంటి రహస్యాలు ఎన్ని ఉండినప్పటికీ In spite of number of secrets, భారతీయులే ఈ రహస్యాన్ని గుర్తించుకొనలేక the Bharatiyas are not able to know them. భౌతికమైన లౌకికమైన ప్రాకృతమైనటువంటి యొక్క ధర్మం చేత They are carried away by the fleeting, mundane, worldly pleasures. ఏదో తమ కాలం తాము వ్యర్థం చేసుకుంటున్నారు. And they waste their time. ఈనాడు రామాయణము, Today we think of Ramayana. రాములు పుట్టిన దినము Birthday of Rama. అనుకుంటే ఏం చేస్తున్నాము? What do we do? ఆనాడు ప్రత్యేకమైన ఒక పూజ, We'll have special worship. ఆనాడు బొట్టు పెట్టుకోవటము, And we'll have the ఈ dot there బొట్టు in the forehead. పెట్టుకోవడానికి ప్రత్యేకమైన పూజ చేయడానికి జన్మదినములు రావాలనా? In order to follow the ritual of worship, should we wait for the birthday of Rama? కాదు కాదు. No. ఏ వయసు అయినప్పటికీ నిత్యము సర్వదా సర్వకాలేషు సర్వత్రా రామచింతనం. At any age for that matter, we should chant the name of Rama continuously. వాల్మీకి రామాయణం రాశాడు. Valmiki composed Ramayana. రాసిన తర్వాత శిష్యులందరినీ చేర్చుకున్నాడు. Having done that, he asked his ఈ disciples to gather సాత్వికమైన, round. ఈ దివ్యమైన, ఈ భవ్యమైన, ఈ పవిత్రమైనటువంటి యొక్క రామకథను వీధి వీధికిని, ఇంటి ఇంటికి కూడాను, ఇంచి ఇంటికి కూడాను చాటేటువంటి వారెవరు అని విచారిస్తూ వచ్చాడు. He went on questioning everybody. Who is there to propagate this divine, this ever new, fresh Ramayana, the principle of Ramayana everywhere? ఋషులందరూ కూడాను నిరాశకు గురి అయ్యారు. All the seers and saints were frustrated. గురూజీ, Guruji, మా వయసు పండినది, we are old enough మా యొక్క ఆయు ప్రమాణం నిండినది, and we may leave any time. మేము వీధి వీధికి తిరిగి రామకథను బోధించడానికి తగినటువంటి శక్తి సామర్థ్యములు శారీరకంగా లేవు We don't have that much of physical strength to go around every అని street చెప్పేటప్పటికి propagating వాల్మీకి కొంచెం Ramayana. నిరాశకు గురి అయ్యారు. Then even Valmiki was also ఈ frustrated. సంభాషణ సరుపుతున్నప్పుడు వీళ్ళు వచ్చారు, లవకుశులు. As the conversation was taking place, Lava and Kusha came there. గురూజీ, Guruji, ఇంతసేపు మీరు ఋషులతో సంభాషిస్తున్నటువంటి విషయము మేము విన్నాము. we heard what all you have been conversing with your ఈ disciples. కార్యాన్ని పరిపూర్ణం గావించడానికి మాకు ఇవ్వండి అన్నారు. Give the entrusted job to us to propagate వారు principle ఎవరు? of Rama. రాజపుత్రులు, Who are they? ఋషి శిష్యులు. They are princes. They are the disciples. ఇలాంటి వారు తంబుర చేతబట్టి They are there with all the musical నామములు instruments పెట్టి and with all the చిటికలు insignia on the చేపట్టి forehead, with all the sandals and వీధి వీధి symbols కూడా there. పాడుతూ వెళ్లారు. And they started singing around every street. ఈ విధంగా ఈనాడు చేయగలరా? Will anybody be able to do that today? ఏదైనా భజనకి పోయి నోరెత్తి ఒక పాట పాడినారంటే ఓహో ఈయన భజన కూడా పాడుతున్నాడా అని గేలి చేస్తారనే హాస్యం. If anyone starts singing, we are afraid that people will make fun of us. ఇంకేదైనా కొంచెం విభూతిని పెట్టుకుంటే ఓహో ఈయన సాయిబాబా భక్తుడా అంటారేమో అని భయము. We are also afraid of the public because people may think that we are devotees of Sai Baba if we have got that భజన చేస్తుంటే vibhuti on the తాళం forehead. వేస్తే ఓహో ఈయన కూడా భజన స్వరూపుడైనాడా అంటారు. If we also start singing, people may mistake that we are ఇలాంటి devotees. అభిమానానికి మమకారానికి ప్రాణాలు ఇడుస్తున్నారు ఈనాటి మానవులు. In fact, we are ruining our lives, killing people because such kinds of false అభిమాన attachment. మమకారములు ఏనాడు మనం త్యాగం చేస్తామో That day when you give up this sacrifice, this ఆనాడే attachment, సమాజంలో సౌభాగ్యం చెలరేగుతుంది. then there will be prosperity in society. ఈ అహంకార అభిమానములు మనం త్యజించాలి. We have to sacrifice this ego and attachment. ఇది ఉండినంత వరకు కూడాను భగవత్ నామాన్ని కూడా మనం స్మరించలేము. So long there are these two twins, ego and attachment, we can think ఎవరేమనుకుంటారో of God. భయం మనకెందుకు? Why should we bother about నువ్వు ఎన్ని others? పనులు చేయరానిటువంటివన్నీ చేస్తున్నావు. Are we not doing so many things that we are not supposed దీనికంత to? భయం లేదే నీకు? You are not afraid then పవిత్రమైనటువంటి భగవత్ నామాన్ని చేయటానికి, to sing the glory of God, భగవత్ భజనలు పాడడానికి, to participate in 10 bhajan, మందికి భగవత్ విషయాన్ని బోధించడానికి to teach divinity ఎందుకు to others. భయము? ఎందుకు భయము? Why should you be afraid of anybody? తప్పుకు భయపడాలి కానీ
మంచికి భయపడనక్కర్లేదు. In fact, you should be fear-stricken if you are to commit a mistake. కనుకొని ఈనాటి లోకము ఈ విధమైనటువంటి దురవస్థలకు గురి అయిపోయింది. This is the present plight of the world today. పాపభీతి లేని పామరత్వము బట్టి There is an utter innocence because there is no దైవ fear of ప్రీతి sin. లేని దాని బట్టి There is no love for God. మానవత్వం అణగే Human మానవులందున values are మానవత్వం lost. అణగే మానవులందున Among human beings, human values are gone. ఇది ఏ దౌర్భాగ్యమునకు మూల కారణంబు. This is mainly responsible for the present sad situation. పాప భీతి లేదు, There is no fear of sin. దైవ ప్రీతి లేదు, There is no love of God. ఇంక ఎట్లా మనలో ఈ త్యాగం వస్తుంది? Then how do you expect to have sacrifice? మనలో త్యాగం రావాలి. There should be sacrifice. త్యాగమే మన నిజమైనటువంటి భోగము. It is a sacrifice that ఈ you భోగమే prepare. మనకు నిజమైనటువంటి రోగములు. And really the pleasure bhoga is the roga కానీ ఈనాటి disease. మానవులంతా రోగమునకనే గురి అవుతున్నారు కానీ త్యాగమునకు గురి కావటం లేదు. In fact, we suffer from roga, the diseases, but we are not prepared for tyaga, the ఎవరేమైనా sacrifice. అనుకోని Let anybody నా think కర్మణ about it. నా ప్రజయా ధనేన త్యాగేనైకి అమృతత్వ మానసు. ఇట్టి అమృతత్వాన్ని బోధించాలంటే ఈ విధమైనటువంటి త్యాగానికి మనం సిద్ధం కావాలి. In fact, it is the sacrifice that confers immortality. ఒక చెరుకైన కూడా మనం కష్టపడి నమిలిన తర్వాతనే కదా ఆ తీయని రసం మనలో ప్రవేశిస్తుంది. You have got to chew the sugar cane to enjoy the sweet juice therein. కనుక మనం కష్టం పడినప్పుడే అందులో సుఖం మనకు ప్రాప్తిస్తుంది. So unless we work hard, we can't be happy. తరువ On repeated inquiry, తన్మయం పొందు. you forget yourself. మనము ఒక విధమైనటువంటి కర్రను రాపిడి చేసినప్పుడు If you rub two sticks అందు against నుంచి each అగ్ని other, ప్రవేశిస్తుంది. the fire originates there. చిలకంగా If you churn అందులో repeatedly, నుంచి వెన్న బయలుదేరుతుంది. you find the butter. అదే విధంగానే Likewise. స్మరించంగా దివ్యత్వం మనలో ఆవిర్భవిస్తుంది. By repeatedly thinking of the Lord, chanting, you will find the ఈ divinity. స్మరించకుండా దివ్యత్వం మనలో ఆవిర్భవించడానికి అవకాశమే లేదు. Without thinking of God, there is no way to know the divinity. తరువ మనము తరువున అనలము. Therefore, by constantly rubbing the two sticks against each other, you find the fire there. ఈ విధంగా రెండు చేరికినప్పుడే అగ్ని ప్రవేశిస్తుంది. There you get the fire because ఆ of the two. అగ్నియే సాక్షాత్ జ్ఞానము. That fire of wisdom. దీన్ని రామాయణం నందు జ్ఞానాగ్ని అని బోధించాడు. Ramayana speaks of this fire of wisdom. ఈ అగ్ని అనేటువంటిది ఎవరి యందు ఆవిర్భవించునో That fire of wisdom వాని యందు పాపములు ఏమాత్రం కూడా ఉండవు. will never entertain any sin there. కొండల వంటి పాపమును కూడాను అణుమాత్రమైన నిప్పు కూడాను భస్మం చేస్తుంది. Even mountainous sins are brought down to ashes by the fire. కనుక ఏ నామము తలిచినప్పటికీ Whatever name you may have, హృదయపూర్వకంగా తలిచినప్పుడు chant wholeheartedly. దాని యొక్క ఫలితం మనకు లభిస్తుంది. Then you will have the reward. కానీ ఈనాటి మనం నామం తలుస్తున్నామే కానీ హృదయపూర్వకంగా లేదు. Today we sing, but we don't chant ఏదో wholeheartedly. ఒక విధమైనటువంటి యొక్క ప్రాకృతమైనటువంటి యొక్క దీంతో మనం స్మరిస్తున్నాము. We do it in a routine way, mechanical way. ఇది సరైనటువంటి ఫలితానికి అవకాశం అందించదు. It's not proper and you don't get the ఫలితం result. కూడా ఉండదు. You don't find any result. ఎందుకోసం శ్రమపడాలి? Then why should you exert? చిత్తశుద్ధి లేని శివ పూజ ఏటికి, Without purity of heart, what for all this ఆత్మశుద్ధి worship? లేని ఆచారం అది ఏలా, Without any purity of the self, why rituals? పాకశుద్ధి లేని పానకమేలా. Without purity of the vegetables, what is ప్రతి fun of ఒక్కటి కూడాను ambitions? ఒక చిత్తశుద్ధితో చేయాలి. Everything we have to do with the purity of ఆ our heart. చిత్తశుద్ధి లేకుండా చేసినప్పుడు ఏమాత్రం కూడాను ఫలితం మనకు ఉండదు. Without this purity, you will never have any positive results. కనుక రామాయణం నందు In Ramayana, అనేక విధములైనటువంటి యొక్క ఆదర్శాలంతా నిరూపిస్తూ వచ్చింది. various ideals are demonstrated. నేను మొన్న మెడ్రాస్ కు వెళ్ళినప్పుడు Bhagavan, when he went to Madras the other దీన్ని day, హెచ్చరించి చెప్పాను. Bhagavan said this. ఒకానొక సమయం లోపల At one time, ముగ్గురు తల్లులు ఏకమైనారట. 3 mothers met at one spot. రాముల తల్లి ఒక ఆమె, One is the mother of Rama, హనుమంతుని తల్లి ఒక ఆమె, other is the mother of అగస్త్యుని తల్లి Hanuman, ఒక ఆమె. and the mother is of the మూడు saint. ఆడవారు చేసిన సుగుణాకర పట్టపగలు చుక్కలు రానున్నట. When the 3 ladies meet, you can understand what kind of havoc there could be. వీరు చేరినటువంటి వారు ఊరుకు ఉండకూడదా? These 3 didn't remain silent. అమ్మా నీవెవరు అని కౌసల్య అడిగిందట హనుమంతుని తల్లిని. Kausalya, the mother of Rama, asked the mother of Hanuman, who are you? అమ్మా మీకు తెలియదా? Don't you know me?
యావత్ ప్రపంచమునకే తెలిసినటువంటి కుమారుడు హనుమంతుడు. Hanuman is known to the whole world. హనుమంతు నామం చెప్పిన దగ్గరంతా రాముడు ఉంటుంటాడు. Wherever the name of Hanuman is sung, there రామనామం is చెప్పిన Rama. దగ్గరంతా హనుమంతుడు ఉంటాడు. Wherever Rama's name is sung, రామ is హనుమంతులకు Hanuman. అన్యోన్య అనురాగము, Rama and Hanuman are అవినాభావ inseparable. సంబంధము, That's interrelationship. ఏకాత్మ తత్వము. It's only one you అటువంటి principle. హనుమంతుని యొక్క తల్లిని నేను అని. I am the mother of Hanuman. ఓహో, అతనే ఈ లంకనంతా కూడాను చేరడానికి పెద్ద సముద్రాన్ని కూడా దాటిపోయాడు అని. Is that so? He was responsible for crossing that mighty ocean in ఈ search of మాట Mother Sita. వినేటప్పటికి అగస్త్యుని తల్లి, ఓహో, నీ కుమారుడు చేసినటువంటి పని గొప్పదేమి కాదు. Then the mother of the sage Agastya said, the deeds of your son are not that సముద్రాన్ని great. దాటినాడు నీ కుమారుడు. Your son crossed the నా ocean. కుమారుడు సముద్రాన్ని మింగివేశాడు. My son could swallow the whole ocean. అలాంటి అగస్త్యుని తల్లిని నేను అన్నా. I am the mother of that sage Agastya. ఇద్దరు చేరి కౌసల్యను ప్రశ్నించారట, మీరెవరమ్మా అని. Both of them questioned Kausalya, the mother of అమ్మా, Rama. ఏ హనుమంతుడు లంకను దాటాడో, ఏ అగస్త్యుడు ఈ నీరునంతా కూడా మింగాడో, ఆ యొక్క శక్తికి రాములైనటువంటి యొక్క కుమారునికి తల్లిని అన్నాడు. And she said, listen to me, the strength that Agastya could have as to make him swallow the ocean, the strength of Hanuman that made him cross this ocean is the strength of Rama and the mother of Rama, she said. ముగ్గురు సంభాషణ జరిగే సమయం లోపల రాములు ప్రవేశించాడట. At the end of the conversation, there stepped in Ramachandra. ఏమిటమ్మా ఇంత గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నారు నా విషయము అన్నాడు. What is it you are speaking about me in such a high way? అమాయకుని వలె ప్రశ్నించాడు వాళ్ళను. He asked them innocently. తాను దైవస్వరూపుడు అయినప్పటికీ, Though he is God, సాక్షాత్ నారాయణుడు అయినప్పటికీ, though he is the manifestation of God, అమాయకు నరుడు వలె తాను ప్రవర్తిస్తూ వచ్చాడు. he behaved like an ordinary man. అమ్మా, హనుమంతుడు తన భక్తి ప్రపత్తుల చేతనే లంకను దాటాడు. Hanuman could cross this ocean because of his steadfastness and అగస్త్యుడు sincerity. తన భక్తి శ్రద్ధలతోనే తన జలమునంతా మింగాడు. Agastya could swallow the ocean because of his devotion. నేను కాదు, I didn't do that. నేను గొప్పవాడు కాదు, I'm not నేను great. సామాన్యమైన మానవుడు. I'm an ordinary man. నా ఈ దేహమునకు పెట్టినటువంటి నామమే సర్వశక్తి స్వరూపము అన్నాడు. It is the name that this body bears is highest and the biggest and most powerful. నేను కేవలము నిమిత్త మాత్రుణ్ణి. I am only a plea here. ఆ నా నామమే సర్వమును కూడాను సమకూర్చిపజేస్తుండాలి. It is my name that accomplishes సర్వశక్తి everything. కూడాను ఈ నామం నందే ఉంటుండాలి. All mighty powers are latent in the ఈ name. నామం యొక్క మహత్తరం శక్తి చేతనే ఈ దేహం కూడాను కదిలిపోతుండాలి. It is the mystery of this name that makes this body move about. కనుక నిన్ను నిమిత్త మాత్రునిగా తీసుకోండి అన్నాడు. So take me just as an instrument. ఈ విధంగా చెప్పి రాములు వెళ్ళిన తక్షణమే Having said, Rama returned. కౌసల్య చెప్తుండాలి, Kausalya started telling, అమ్మా, నా కుమారుడు అమాయకుడి వలె మాట్లాడుతున్నాడు. look here, my son is speaking like an innocent అతనికి man. తెలియనటువంటి జ్ఞానము, The wisdom he has, అతను చేయలేనటువంటి పని the work that he does, సర్వం కూడాను అతని యందే ఉంటుండాలి. everything is within him latent. ఇలా చెప్పినటువంటి ఒక తల్లి The mother who said so like that, తిరిగి కైక ఆజ్ఞ వల్ల because of the command of అరణ్యానికి Kaikeyi, పోవలసి వచ్చింది. Rama had to go to the forest. అరణ్యానికి పోవలసి వచ్చినప్పుడు When he was to go, కౌసల్య దగ్గరికి వచ్చాడు. he came to Kausalya. ఎప్పుడు వచ్చాడు? When did he come? సీత దగ్గరికి వెళ్లి He went to Sita first. తాను పట్టాభిషేకమునకు ధరించినటువంటి ఒకటి త్యజించి He just changed his dress of the prince to be నారవస్త్రములు coronated, and he taken the dress of an తల్లి ordinary దగ్గరికి one, వచ్చాడు. and he came to Mother తల్లి Kausalya. ఎంతో ఆనందంతో The mother was happy at that ఎదురు moment. చూస్తూ ఉండినది. She was waiting for him. అప్పుడు తల్లికి చెప్పాడు, Then he told his mother, అమ్మా, నీకు Mother. ఆనందమైన ఒక వార్తను చెప్పడానికి వచ్చాను అన్నాడు. Mother, I have come to you to make a very pleasant news announcement. అయోధ్యకు కాదు నేను కింగ్ రాజును, I am not the king of this Ayodhya. అరణ్యానికి నేను కింగ్ రాజును. I am the king of that forest now. ఈ నిమిషమే అరణ్యానికి నేను రాజుగా తయారవుతున్నాను. Therefore I am ready now to be the king of that forest. ఆమెకి ఏమీ అర్థం కాలేదు. She couldn't understand anything. ఎందుకు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడని వివరంగా అనుకుంటే వెంటనే వచ్చాడు లక్ష్మణుడు. She wanted to know all the details. In the meantime, Lakshmana came there. వ్యక్తిని నీడ అనుసరించినట్టుగా Just as the shadow follows the person, రాములను లక్ష్మణుడు ఎప్పుడు కూడా నీడ వలె అనుసరిస్తుంటాడు. Lakshmana follows Rama like his shadow. అదే విధంగానే భరతుణ్ణి శత్రుఘ్నుడు నీడ వలె అనుసరిస్తుంటాడు. Similarly, Shatrugna follows Bharata like his shadow. ఈ శత్రుఘ్నుడు లక్ష్మణుడు ఒక తల్లి బిడ్డలు. Shatrugna and Lakshmana are the sons of the same mother.
ఒకడు రాములకు శిష్యుడయ్యాడు, One followed Rama. ఒకరు భరతునకు శిష్యుడయ్యాడు. One followed Bharata. ఈ ఇరువురు కూడాను ఎంత వినయ విధేయతతో ఉండేటువంటి వారు, Both of them, they have got utmost humility and obedience. చిత్తశుద్ధి గలగారు, They have got all the purity of their heart. మానసిక పవిత్రం గలవారు. And they have got all sacred hearts. అలాంటి లక్ష్మణుడు వచ్చి Such a Lakshmana came. చాలా ఉద్రేకుడైపోయాడు. He was very much agitated and అన్నా, furious. నీ శాంతం ఉండవలసిందే, Yes, you need to be peaceful. కానీ ఇలాంటి విషయంలో కాదు. But not in this matter. లోకమంతా నిన్ను ఆశిస్తుండాది. In fact, the world is waiting ఒక్క for you. వ్యక్తి నిమిత్తమై నీవు ఇంత వెనుకకు పోతున్నావు. Should you go back because of one person? నేను ఒప్పుకోను. I am not నేను ready ఇక్కడ to. ఉంటుండు, ఒక్క నిమిషం లోపల ఆ కైకను దశరథుని హతమార్చి నేను వచ్చి పట్టాభిషేకం చేస్తానన్నాడు. You just wait for a moment. I am going to kill Dasharatha and Kaika right now. అనేటప్పటికి లక్ష్మణుడు రాముడు చెప్తున్నాడు, Then Rama started saying, లక్ష్మణ, Lakshmana, ఉద్రేకం మంచిది కాదు, don't be agitated. శాంతించు శాంతించు. Be peaceful. ఈ శాంతమే మనకు రక్ష, It is a peace that protects శాంతమే us. మనకు ఉచ్చ, It is the peace that శాంతమే gives. మనకు శోభ, It is the peace that is the శాంతమే మన fulgence. కిరీటము. It is the peace is the crown. కనుక శాంతి అనేటువంటి కిరీటాన్ని ధరించాలి అన్నాడు. Have the crown of peace. క్షమ సత్యము, And this peace క్షమ forbearance is truth. ధర్మము, And this forbearance is క్షమ dharma. వేదము, It is Veda. క్షమ అహింస, It's non-violence. క్షమ యజ్ఞంబౌ, It is the sacred ritual. క్షమ సంతోషము సర్వము, It's patience that confers happiness. క్షమయే సర్వలోకములందు. And this forgiveness, which is the whole, అన్ని లోకములు ఎందుకు క్షమనే ఉంటుండేది. which is the whole thing in this ఆ life. క్షమనే మనం వహించవలసింది, And this క్షమనే kind, మనం వరించవలసింది. and with this patience we should have. కనుకనే యోగుల యొక్క శిరస్సుకు ధరించినటువంటి కిరీటము క్షమనే. And therefore it is this crown of patience that should be present today. కనుక నీవు శాంతిని పొందు So be peaceful. అని చెప్పేది. తర్వాత లక్ష్మణుడంతా కౌసల్యకి చెప్పాడు జరిగిందంతా. And then Lakshmana narrated the whole episode to Kausalya. అప్పుడు కౌసల్య కూలి పడిపోయింది పాపం. And then Kausalya fell down. రామా, Rama, నిన్ను వదిలి నేను క్షణమైనా ఉండలేను. I cannot live for a moment నీవు without తండ్రి you. ఆజ్ఞని శిరసావహించినావు, You have followed the దాన్ని command of నేను Father. కాదని చెప్పను. I don't deny that. కానీ But నన్ను కూడా నువ్వు నీ వెంట తీసుకెళ్ళు అని. take me also along with you. అప్పుడు చెప్పాడు రాముడు, Then Rama said, సతికి పతియే దైవము, and in fact the husband is God to the wife. కనుక నీ పతిని వదిలి నీవేమాత్రం కూడా నువ్వు రావడానికి వీల్లేదు. So you should not be away from your husband. పతియే నీ సర్వస్వము. And the husband is your life. అతను జీవితంలో ఉండినంత వరకు కూడా అతన్ని వదలడానికి వీల్లేదు. So long he is alive, you cannot get away from him. అతన్ని సేవించి You have to serve him. నా వియోగం చేత దుఃఖంలో మునిగిపోతున్నాడు. In fact, he suffers because of the కనుక నీ separation. ఉండి అతనికి తగినటువంటి శాంతి బోధిస్తూ ఉండమన్నారు. You remain at home and make him happy and peaceful. వెంట వచ్చింది సీత కూడాను. Then came Sita. చెప్పింది ఆమె సామాన్యురాలు కాదు, She is not an ordinary one. జనక మహారాజు పుత్రిక. She is the daughter of Emperor Janaka. వైదేహి, ఆమె దేహభ్రాంతియే లేదు. She has no body attachment, Vaidehi. కనుకనే ఆమెకు వైదేహి అని పేరు పెట్టారు. As she has no body attachment, she is called అప్పుడు Vaidehi. పక్కున నవ్వింది సీత. And Sita laughed at రామా, Rama. నాకు ఒక బోధ, నీ తల్లికి ఒక బోధన. You have one kind of teaching to me, different teaching to నేను your నీ వెంట mother. వస్తానంటే రావడానికి వీలు కాదని చెప్పి నాకు చెప్పావు. When I wanted to follow you, you said no. వృద్ధులైనటువంటి తల్లిదండ్రులు ఉంటున్నారు, వారిని సేవించి నీవు జీవించమన్నాడు. And in fact, you wanted me to serve your old నీ తల్లి parents. దగ్గరికి వచ్చేప్పటికే పతియే దైవం అంటున్నావు. But in respect to your mother, you say that నాకు the మాత్రం husband is దైవం కాదా? God. But he is not the same to me. ఇది ఒక స్త్రీకి ఒక ధర్మము, ఒక స్త్రీకి మరొక ధర్మమా, నేను అంగీకరించనండి. Can there be one code of conduct for one woman and different to another? ఇంతే కాకుండా Not only this, రామచంద్రుడు, Ramachandra, నీవు చంద్రుడు, you are the moon. నేను శీతలంతో ఉండేటువంటి వెన్నెల. And I am the moonlight. చంద్రుడు అరణ్యములో, శీతలము అయోధ్యలో ఉండడానికి వీలవుతుందా? Can moon be there in the forest and the moonlight in Ayodhya? చంద్రుడు ఎక్కడో దాని చల్లదనం కూడా అక్కడే ఉండాలి. Wherever there is moonlight. That's so cool and కనుక మూను comforting. మూన్ లైట్ రెండు కూడా ఏకంగా ఉంటుండాలి. So moon and moonlight are together. కనుక నన్ను కూడా తీసుకెళ్ళమని చెప్పింది. Therefore she wanted. ఈ విధమైనటువంటి Him to take her. వ్యక్తులతో రాముని క్రమక్రమేణా కూడాను తల్లుల యొక్క సమాధానమును, భార్య యొక్క సమాధానమును సర్వం కూడా సరి చేసుకుని పోతూ వచ్చాడు. Rama could give correct, appropriate answers to the mothers ఇది ఏ and the కుటుంబ wife Sita. ధర్మము. ఇన్ని రకమైనటువంటి యుక్తులను కూడా నువ్వు పొందవలసి వస్తుంది. And we may have to follow some. యుక్తి అనగా ఏమిటి? దీనికి ఒక యోగము అని పేరు.
This kind of knack to get over the situation is yoga. పరులను మోసగించేటువంటిది కాదు ఇది. It's not cheating anyway. ఆదర్శంగా నిరూపించేటువంటిది ఇది. It only speaks of కనుక ఇది idealism. యోగంగా మారిపోయింది. Therefore, it is spiritual. యోగః చిత్తవృత్తి నిరోధకః. వారికి ఉన్నటువంటి దుఃఖములు నివారణ గావించే నిమిత్తమై ఇది ఒక యోగంగా మారిపోయింది. And in fact, it makes you free from the grief. ఈ విధంగా తల్లులను సమాధానం చేసి He pacified the mothers. కుటుంబ గౌరవాన్ని నిలబెట్టి He upheld the prestige of the family. అరణ్యానికి వెళ్ళాడు. He went to the forest. ఈ అరణ్య సమయం నందు కూడాను There in the forest, అనేక విధమైనటువంటి ఒక రాక్షస కృత్యములను చూచి he saw all various demonic deeds there. ఈ పరిపాలన నిమిత్తమే నా తండ్రి అరణ్యానికి నన్ను అధికారిగా చేశాడు. Perhaps my father made me the king, the ruler for ఈ administrative రాక్షసులందరూ purpose. కూడాను యతుల యొక్క సంబంధమైనటువంటి సాధనలకు అడ్డు తగులుతున్నారు. In fact, demons are obstructing the ways of the sages and their spiritual practices. కనుక ఇతరుల యొక్క సాధనకు ఏమాత్రము అడ్డు తగలకుండా ఈ రాక్షసులను సంహరించాలి. Therefore, I should see the sages and seers will continue their yogic practices by అయితే killing demons. ఈ రాక్షసులను సంహరించాలనే సమయం లోపల ఒక దోషం అడ్డం వస్తుంది. To kill these demons, there lies one problem. స్త్రీలైనటువంటి రాక్షసులను కూడా సంహరించవచ్చునా? There are some demons who are women there among them. Can we kill యోచించాడు. them? He thought. పూర్వము Earlier, విశ్వామిత్రుని యొక్క యజ్ఞ సంరక్షణ నిమిత్తమై అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు to safeguard the spiritual ritual of Vishwamitra then, తాటకిని సంహరించాలనుకున్నప్పుడు when he decided to kill Tataki, తాను యోచించాడు. he thought, pondered over. గురూజీ, Guruji, ఈ స్త్రీ అయినటువంటి తాటకిని చంపవచ్చునా? can I kill this demon who is a woman now? చంపవచ్చును అన్నాడు. Yes, you can. సాధనలకు, తపస్సులకు, ఋషులకు ఆనంద భంగం గావించేటువంటి యొక్క రాక్షసులైన స్త్రీలు కూడా సంహరించవచ్చు అన్నాడు. Let the demon be a woman. If she really comes in the way of the happiness of the saints, seers and aspirants, well, she deserves to be ఏమీ killed. తెలియనట్టుగా రాముడు అడుగుతున్నాడు, స్వామి గురూజీ, Rama asked ఎవరైనా ఈ innocently. విధంగా సంహరించినటువంటి వారు ఉన్నారా రాజుల్లో అన్నాడు. In an innocent way, Rama asked, is there anyone, is there a precedence? పిచ్చివాడా, O mankind. ప్రహ్లాదుని మనమడైనటువంటి యొక్క విరోచనుడు, Virochana, the ప్రహ్లాదుని మనమడు grandson of Prahalada, విరోచనుడు Virochanudu, చాలా ఒక ముద్దుల బిడ్డ ఉంటున్నది. he is really the pet son, ఆమె స్త్రీని, and she is a woman. ఆమె పేరే మందర. The name is Mandhara. ఆ మందర అనేక రకములైనటువంటి యొక్క ఋషులను హింసించి In fact, Mandhara has, తన వాంఛన put many నిమిత్తమై saints to suffering. ఇతరుల యొక్క ఋషులంతా కూడా సంహరించి To satisfy her own self, she killed many అనేక saints. పాపములు గురి అయిపోతూ వచ్చింది. And she committed many sins. ఆ సమయం లోపల At that time, రాజే అతన్ని ఆమెను చంపించాడు. in fact, the king killed her. కానీ అది దోషం లేదు. It's no mistake. ఎవరైనా సరియే Let him be anyone. దైవత్వానికి అడ్డు తగిలినప్పుడు వారిని ఎవరు ఏ విధంగా చేసినా తప్పు లేదు. If anyone comes in the way of God, yes, you can finish him ఇదియే off. మీరా సమయం నందు కూడాను ఇలాంటి ధర్మం ఒకటి అడ్డ వచ్చింది. This is the same thing that had come in the way of life of Meera. మహారాణా నా మందిరాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్లిపోమన్నాడు. Maharana wanted her to get out of that palace. ఒక్క క్షణంలో మాత్రం బాధ వేసింది. She felt very sad for a నేను minute. ఎట్ట వెళ్ళేది, Where నా to- కృష్ణుడిని వదిలి ఏ విధంగా వెళ్ళాలి How can I leave my Krishna? Where అని should I go? అక్కడ కూర్చొని ఒక జాబు రాసింది తులసిదాసుకు. There she sat and wrote a letter to అతను Tulsidas. చిత్రకూట పర్వతం పైన ఉన్నాడు తులసిదాసు. The Tulsidas was there on the mountain top, Chitrakuta. ఒక మనిషిని ఇచ్చి పంపించింది. He sent a message through a messenger. అప్పుడు అతని మనిషి ఆ విధంగా జవాబు తీసుకుని వచ్చాడు. And Tulsidas sent a message. అమ్మా మీరా, Oh Meera, నేను భర్తను వదిలిపెట్టి ఏ విధంగా వెళ్ళాలి అని రాశావు, ఇది ధర్మమా కాదా మీరు నిర్ణయించాలని రాశావు. you have put a question, am I justified to leave my husband and be after God? ఉన్నదంతా మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ, అది దేవో భవ. In fact, these are only principles. Mother is God, father is God, teacher is God, guest కానీ is అందరూ God. నిజంగా దైవ స్వరూపులే. In fact, all are కానీ essentially divine. దైవానికే అడ్డు తిరిగినప్పుడు మదర్ అయినా సరే, ఫాదర్ అయినా సరే, గురువు అయినా సరే, ఎవరైనా సరే త్యజించవచ్చును. But anyone obstructs, comes in the way of God, let him be mother or father or a teacher, give them up. దైవమైనటువంటి శ్రీరామచంద్రుడిని అరణ్యానికి పంపించి In fact, Rama is sent to నా his father. ఆరాధన సోదరుడైనటువంటి రామును అరణ్యపాలు చేసి My ideal brother is sent to the forest. నాకు పట్టాభిషేకం చేయడానికి ఈమె వచ్చింది. And my mother is here to coronate me ఛీ, as the king. ఇలాంటి తల్లి యొక్క ముఖమే నేను చూడను అని భరతుడు తల్లిని
విస్మరించాడు. Bharata never wanted to see the face of his mother because she committed that mistake. తల్లితో ద్వేషం గావించుకున్నాడు. In fact, he had utter hatred to his తల్లినైనా mother. వదులుతాను కానీ రామును నేను వదలను అన్నాడు. I am ready to sacrifice my mother and not Ramachandra. కనుక తల్లిని కూడా వదిలినటువంటి వాడు భరతుడు. So Bharata left mother. ఇంకా ప్రహ్లాదుడు ఎలాంటి వాడా? Prahlada, what sort of person he is? తండ్రి క్షణములు కూడాను అనేక హింసలు పెట్టి ఆ హరినామాన్ని మానమని చెప్తూ వచ్చాడు. Father has put him to suffering every moment and wanted him to give up the God's name. నాన్న నిన్నైనా వదులుతాను కానీ హరినామాన్ని నేను వదలను. Father, I am prepared to run away from you, but I నీవు will not give up God's హరిద్వేషివి, name. నేను హరిప్రియుణ్ణి. In fact, you are Haridvesh, you hate God. I am Haripriya, I కనుక నా love God. ప్రియమంతా కూడా హరిపైన ఉంటుండాలి In fact, I love God. అని చెప్పి తండ్రి మాటలంతా ధిక్కరించి హరిని స్మరిస్తూ వచ్చాడు. So saying, he disobeyed his father and ఇది sang the glory of God. ద్వేషము. And here, గురుద్వేషం ఎక్కడ వచ్చింది తెలుసునా? and where do we find this hatred towards వామనుడు teacher? వచ్చి బలిచక్రవర్తి దగ్గరకు వచ్చి దానం అడిగినప్పుడు Vamana came and wanted the offering from Emperor ఇస్తానని Bali. ఒప్పుకున్నాడు. He promised that he would కానీ give. దివ్యశక్తితో చూచినటువంటి యొక్క Because of foresight and vision, తన గురువు అయినటువంటి వాడు the preceptor కానీ దీనికి అంగీకరించలేదు. did not endorse this idea. అప్పుడు నాయన Then- బలిచక్రవర్తి Then he said, ఇది నువ్వు Emperor Bali, చేయకూడదు. you should ఇతను not do that. సామాన్యమైన బ్రాహ్మణుడు కాదు. The one who is here is not ordinary Brahmin. ఇతను కేవలం సాక్షాత్ భగవంతుడే వచ్చాడు. He is very God himself. ఇంకా ఆనందం గురూజీ. He said, I am more happy. గురూజీనే వచ్చి అనగా భగవంతుడే వచ్చి తన చేయి చాపి నాకు ఇమ్మని చెప్పి కోరినప్పుడు తన చేయి కింద నా చేయి పైన. ఇది కావటం ఎంత అదృష్టం నాది. God himself has come to me. He has held and stretched forth his hand. My hand is upper and God's hand is lower now. కనుక గురువు అయినటువంటి కృపాచార్యుని యొక్క దీన్ని కూడా ఆజ్ఞను మీరాడు బలిచక్రవర్తి. And therefore Emperor Bali disobeyed his preceptor, తానే చెప్పాడు. Shukracharya. పలికి బొంకుట కంటే పాపమున్నా అన్నాడు బలిచక్రవర్తి. Can there be any other sin much worse than going back the promise ఎవరి given? కోసము? భగవంతుడి కోసం నేను అర్పితం In చేస్తున్నాను. fact, I am prepared to make offering to God. ఇంకా ప్రహ్లాదుడేమి భగవంతుడిని నేను ఆశిస్తున్నాను. Prahlada wants God always. భరతుడేమి చెప్పాడు? భగవంతుడైన రాముడిని నేను ఆశిస్తున్నాను. In fact, Bharata also desired కనుక God. భగవంతుని విషయం లోపల ఏ తప్పును కూడా నువ్వు కనిపెట్టడానికి వీల్లేదు. Therefore, in respect of God, there cannot be any mistake or defect సర్వసంగ either. పరిత్యాగి అయినటువంటి వాడే నిజమైన భక్తుడు. In fact, a total renunciant is a total ఇలాంటి devotee. తల్లి తండ్రి పితృలు ఈ విధమైనటువంటి భేదములకు అవకాశమే ఇవ్వకూడదు. There should not be any difference or attachment to the mother or ప్రాకృతమైనటువంటి father. విషయం లోపల In worldly matters, ఈ దివ్యమైనటువంటి యొక్క మార్గం లేకుండా లౌకికమైనటువంటి జీవితంలో in this worldly life, ఇవన్నీ మనం ప్రమాణాలు తీసుకోవాలి. we should take these things as standards. కానీ దైవంలో మనం ప్రవేశించే సమయంలో ఏది కూడా మనకు అక్కర్లేదు. In fact, in respect of God, these things don't matter. అన్నింటికంటే గొప్పవాడు దైవమే. God is greatest of all. దైవం మించినటువంటిది మరొకటి లేదు. There is no one greater than God. దానికోసం సర్వము మనం అర్పితం చేయవచ్చు So we should prepare to sacrifice అని everything ఆ for God. జాబును రాసి తిరిగి పంపించాడు. That was the message written by అప్పుడే ఆమె Tusa. చెప్పి చలో రే మన్ Then she said, గంగా జమునా తీర్ చలో రే మన్. ఏ మనసా ఇంక వెళ్ళు బయలుదేరు అని చెప్పి and said, oh, mind, get up, go now. వెళదాం. Let's ఎక్కడ go. పోయింది? ద్వారకు వెళ్ళిపోయింది పాపం. And she went to Dwaraka. కనుకనే గొప్ప కీర్తిని సాధించింది. She was highly reputed. ఆమె ఏ ప్రపంచ వాంఛలు లేవు, She had no worldly ఏ desire. ప్రాకృతమైన ఇష్టములు లేవు. She has no likes whatsoever. ఇలాంటి పవిత్రమైనటువంటి జీవులకు దోషాలు ఎక్కడ అంటుతాయి? Such sacred lives దోషం దగ్గరికి కూడా రాదు. will not have any defects or mistakes. అలాంటి పవిత్రమైనటువంటి హృదయాలకు Such sacred hearts. భర్తను వదిలిపెట్టి ఉండటం అంటే అది సాధ్యమవుతుందా? Well, is it possible to be away from the company of కనుకనే the సీత husband? కూడాను వెంట వెళ్ళిపోయింది. Therefore, Sita also followed her husband. ఈ యొక్క రామును కూడాను ఈ యొక్క స్త్రీలని దాక్షిణ్యం లేకుండా రాక్షసులు కూడా చంపాడు. Rama killed that Tataki, the demon, though a woman. ఇంతే కాదు, Not only this, ఆ బలిచక్రవర్తి the Emperor Bali, కుమారుడైనటువంటి వాడు the son, తన యొక్క కుమారునికి బిడ్డలు కూడా ఉంటున్నారు. as his grandsons also. ఎవరు? Who are they? ఈ యొక్క మందర. Mandhara. మొట్టమొదట ఈ యొక్క బలిచక్రవర్తిని చూసినప్పుడు When she saw the Emperor ఎంతో Bali, ఆనందం వేసి బలిచక్రవర్తికి చిన్న వామనుడై నడిచి వస్తున్నాడు శ్రీమన్నారాయణుడు. in fact, Lord Narayana was coming there like a ఆ boy. చిన్నవాడిగా వచ్చినప్పుడు అయ్యో నాకు ఇలాంటి కొడుకుంటే ఎంత బాగుండు అని ఆశించింది. She thought that she should have a son of the type of Vamana. ఇలాంటి వాడు నాకు పుత్రుడిగా పుట్టాలని ఆశించింది. She thought that she should have a son of the type of Vamana. కానీ But తన తాతపైన తలపైన కాళ్ళు పెట్టి పాతాళ లోకానికి నెట్టే సమయం లోపల చీ 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 ఇలాంటి వాడిని చంపాలి
అని చెప్పని. But when Emperor Bali was slayed and then put down to Patala, that underworld, and then she had a developed hatred. తిరిగి ద్వాపర యుగం లోపల Later in Dwapara age, శూర్పణఖగా వచ్చి she came as Surpanakha. అతన్ని తల్లిగా భావించుకోవాలని కొడుకుగా భావించి And she అతనికి considered పాలు as her ఇచ్చి son. అతన్ని తిరిగి చంపే అతని చేత చంపబడిపోయింది. And she fed him and gave the milk, and she ఈ విధంగా ultimately died in his సంకల్పములు hands. పవిత్రమైనటువంటివిగా ఉండినా అపవిత్రమైనటువంటివిగా ఉన్నా దాని ఫలితమేమో మనకు ఫలిస్తుంటాది. So this is the result of the unsacred feelings ప్రతి within. మానవుడు కూడా తమ సంకల్పాన్ని పవిత్రమైన సంకల్పాలుగా పెట్టుకోవాలి. So every man should have sacred thoughts. దైవ భావములుగా అభివృద్ధి One గావించుకోవాలి. should develop divine ఇది feelings. చెడ్డది ఇది మంచిది అని ఏమాత్రం కూడా డిస్క్రిమినేషన్ చేయకూడదు. We should not discriminate between right and wrong in respect of అన్ని God. దైవం యొక్క ఆకారమే, All are essentially అన్ని దైవం divine. యొక్క ప్రేమతత్వమే, Everything represents అన్ని divine దైవం love. యొక్క ఆజ్ఞలే Everything is అని God's command. సమర్థంగా భావించి That we have to follow, రామతత్వాన్ని మనం విశ్వసించి and we should have full faith in Rama's రామ nature. మార్గాన్ని అనుసరించినప్పుడు We should follow Rama's path. మీరు రమించినటువంటి యొక్క దైవత్వంగా రూపొందుతారు. And naturally you become God. నీవు దైవత్వాన్ని పొందుతావు. And you attain బ్రహ్మ divinity. విత్ బ్రహ్మైవ భవతి. If you know Brahman, you become Brahman ఏ దైవాన్ని yourself. నీవు స్మరిస్తున్నావో ఆ దైవంగానే నువ్వు రూపొందుతావు. As you think of God, you become ultimately God Himself. కనుక రామతత్వం అనేటువంటిది So చెప్పాను కదా, సముద్రం యొక్క అలలనైనా ఎంచుకోవడానికి సాధ్యం కాదు, కానీ సాధ్యమవుతుంది, కానీ రాముని యొక్క లీలను ఎంచడానికి వీలు కాదు. It may be possible even to count the number of the waves that come out of the ocean, but not to estimate the Rama's divinity. అనంతమైనటువంటి యొక్క శక్తులు ఉంటున్నాయి, It is infinite mystery, divine mystery. అనంతమైనటువంటి యొక్క లీలలు ఉంటున్నాయి. It's infinite miracles. ఈ దైవం దగ్గర లేనటువంటివి ఇంకెక్కడా లేవు. Everything is present in God. దైవం అనేటువంటిది మనుష్య రూపంలోనే రావాలి. God comes down in human form. ఎందుకోసం మనుషులకే బోధించాలి. Why? Because human పశుపక్షి society must మృగాలంతా become. కూడాను కాలానుగుణ్యంగా ప్రవర్తిస్తున్నాయి. Birds and beasts act according to the law of nature. తమ ప్రాకృతమైనటువంటి ధర్మాన్ని తాము అనుసరిస్తున్నాయి. They follow the law of nature. కానీ మనుషుడే ప్రకృతి యొక్క సంబంధమైనటువంటి యొక్క ధర్మానికి విరుద్ధంగా అనుసరిస్తున్నాడు. It's only man who acts against his innate nature. కనుకనే సృష్టికి సంబంధించినటువంటి సహజంగా నడిచేటువంటి వాళ్లకు దైవం కూడా క్షమిస్తుంటాడు. Therefore, those that act according to the law of nature, God permits them. He forgives them. కనుక పశుపక్షి మృగాదులను శిక్షించడానికి రాలేదు భగవంతుడు. God has not come down to punish birds and పశువులు beasts. కూడా తమ రీజన్ చక్కగా పాటిస్తూ ఉన్నాయి. Animals also follow their reason and season. కానీ మానవుడు దీనికి విరుద్ధంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు. But man acts against this కనుక ఈ philosophy. విరుద్ధంగా ప్రవర్తించేటువంటి వాడిని శిక్షించడానికే వచ్చేది భగవంతుడు. So God comes down in human form to punish the human being who శిక్షించడం acts అంటే against వాడిని the law of బాధించడం nature. కాదు, It's not వాడు సక్రమమైన మార్గాన్ని బోధించడమే, to set right and to teach in a proper path ఆదర్శవంతమైన జీవితాన్ని అందించడమే, and to teach an ideal life, నవ్యమైన జీవితాన్ని పోషించడమే. a novel life, కనుక ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love. భగవంతుడు God కేవలం నిమిత్తమై వచ్చేటువంటి వాడే కానీ has come down for the emancipation of తన human నిమిత్తమే society. తాను వచ్చేటువంటి వాడు కాదు. He has not come for తనకి on ఏం his కావాలి, own. ఏమీ కానక్కర్లేదు. In fact, he doesn't need సర్వము any. తన హస్తమునందే ఉంటుండాలి. Everything is in his కానీ hold. సర్వులకు ఈ మంచి మార్గాన్ని బోధించి, He teaches good path to everybody. నాయన మీరందరూ కూడా దైవం నుంచి వచ్చినటువంటి వారే, You are all out of the divine, దైవంతోనే లీనం కండి. and you merge in ఈ God. లీనం కావడానికి ఒక్క ప్రేమతత్వమే ప్రధానమైనటువంటిది. This merger in God is ఈ ప్రేమ possible చేతి only ఎన్నైనా by love. సాధించవచ్చును, With this you can do anything. దేన్నైనా సాధించవచ్చును. You can achieve anything. పర్వతాలు కూడా ఒక మంచు వలె మాయం చేయవచ్చును. Even mountains also melt like ice. కనుక ఒకానొక సమయం లోపల At one time, సీత అశోకవనంలో ఉంటుండాలి. Sita was there in that forest Ashoka. అశోకవనంలో ఉండినప్పుడు రావణుడు In Ashokavana, King తన యొక్క Ravana. ఉండి దగ్గర ఉంటే మాయకారిని పిలిపించి, And Ravana summoned his మరే associates. ఈ సీత నా చేతికి చిక్కటం లేదు, I am not able to have Sita. నీవు రామును తల వంటి దాన్ని ఒకదాన్ని కొట్టి దాన్ని సీతకి పోయి చూపించమని చెప్పాడు. And Ravana wanted his associate to show the head of Rama. ఈ యొక్క మాయకారి రాముని యొక్క తలను తీసుకున్నట్టు పోయి అక్కడ చూపించాడు సీతకు. And these people did so, acted according to his సీత చాలా instruction. భయపడిపోయింది. Sita was fear-stricken. తక్షణమే ప్రక్కన ఉన్నటువంటి యొక్క సరమ Immediate- విభీషణుడి భార్య Immediately Sarma, the wife of Vibhishana, ఆమె చెప్పింది, She said, సీతమ్మారు
మీరు భయపడనక్కర్లేదు. Don't be afraid of it. ఇదంతా రాక్షస మాయలు. These are all the knacks of ఇది demons. ఏమాత్రం కూడా శ్రీరాముని జయించడానికి ఎవరికి సాధ్యం కాదు. It's impossible for anybody to conquer Rama. శ్రీరాముని తలగొట్టడానికి ఈ జగత్తులో ఎవరికి అధికారం లేదు. In this world, no one can win over him. శ్రీమన్నారాయణమూర్తి శ్రీరాముడు. Rama is God himself. నీవు కూడా శ్రీ లక్ష్మీ స్వరూపులైపోయి నీవు రాముల శక్తిని గుర్తించలేకపోతున్నావు And Sita, are you not able to know the capacity of Rama? అని చెప్పి ముట్టింది తాను. And she touched, ఆ శిరస్సు మాయమైపోయింది. and that head disappeared. అప్పుడు తెలుసుకుంది సీత. Then Sita సీత కూడా could, తెలుసును, కానీ ఆమెకు కూడాను ఈ యొక్క సామాన్యమైనటువంటి యొక్క జీవితంలో జీవించడానికి ఆశపడి ఆ విధంగా నటిస్తూ వచ్చింది. though Sita knows fully well, she behaved as if she's an ordinary one. కనుక రాక్షసులు ఎన్ని మాయలైనా పొందుతారు. So demons will follow any kind of ఈ knacks of their మాయలకు own. మనం ఏమాత్రము లొంగకూడదు. One should not submit to దైవ such. మాయనే ఎప్పుడు శాశ్వతమైనటువంటిది. In fact, it's God's will that's permanent. అది ఏ నిత్యము సత్యమైనటువంటిది. That is eternal truth. అలాంటి సత్యమైనటువంటి యొక్క దీనికి ఏమాత్రం కూడా మనం భయపడనక్కర్లేదు. We don't need to be afraid of this eternal దైవం truth. మానవావతారంతో వచ్చి God comes down in human form మానవులంతా కూడా ఉద్ధరించి and He emancipates human race. జగత్తునంతా వ్యాప్తి గావించి And He will see that there will be expansion of love. దైవమయంగా మారుస్తూ వస్తున్నాడు. And He will make it the whole world ఇదే full of మనం love. ఈనాడు తెలుసుకోవాల్సినటువంటిది. This is the message that we should know today. శ్రీరామనవమిని ఈ ఒక్క దినం మాత్రమే మనం పూజించి See, in the name of Sri Ramnavami, we worship ఈ only ఒక్క this దినమే day. మనం పాయసం పరమానం తినేసుకుంటే ప్రయోజనం లేదు. It's absolutely useless if we partake of క్షణముకుడు pudding. భగవంతుడి యొక్క అవతారమే. In fact, everyone is divine. ఎందుకంటే ఈ జగత్తులో క్షణము పుడుతూనే ఉన్నారు మానవులు. In fact, we find the human ప్రతి being పుట్టిన being మానవుడు born అవతార every day. స్వరూపుడే. Everyone is essentially divine. సర్వత పాణిపాదం We find His feet and సర్వత hands. స్థితిమల్లోకి His సర్వమావృతిష్టతి అని. God is ఎక్కడ present చూసినా all over. భగవంతుడే. God is everywhere. కనుక పుట్టే వారంతా కూడా భగవత్ స్వరూపులే. So all are divine. ఎందుకంటే ఈశ్వర సర్వభూతాన అందరి యందు ఉండేటువంటి భగవంతుడే. Because God is present in all creatures. కనుక So మనము క్షణము కూడాను భగవంతుడి యొక్క చింతన చేస్తూ రావాలి. every moment we should think of God. ఈ విధంగా స్మరణ చేసినప్పుడే As we chant His glory, ఈ దివ్యత్వం అనేది మనకు సాక్షాత్కరిస్తుంది. the divinity will manifest మన in front రూపం of us. అనేటువంటిది నిర్మోహమైపోతుంది. And we'll be free from all దివ్యత్వం attachment. మనకు ప్రాప్తిస్తుంది. And you'll attain ఈ divinity. అనుగ్రహంలో లీనమైపోతాం. And naturally you'll earn His grace. కాబట్టి మానవుడు వచ్చినటువంటిది అనుగ్రహంలో లీనం కావటం కోసం వచ్చాడు కానీ So man has come down, man is born to the లోక recipient of సంబంధమైనటువంటి grace. యొక్క విషయాలంతా అనుభవించే కోసం కాదు. Not to merely experience worldly pleasure. కనుక ఎవరెవరి కర్మధర్మాన్ని వారు ఆచరిస్తూ రావాలి. So everyone must discharge one's own duty. ధర్మో రక్షతి రక్షితః. If you discharge your duty, you'll ధర్మ protect ఏవ it. హతో హంతి. If you don't follow, you'll be killed. కనుక ధర్మాన్ని మనం రక్షించాలి. So we should uphold వ్యక్తి dharma. ధర్మాన్ని మానవ ధర్మాన్ని రక్షించాలి. We should follow the dharma, the code of కనుక human నీవు being. మానవుడు కాదు, నీవు మాధవుడివే. You are not human, you are divine. కనుక నీ మాధవత్వాన్ని నీవు పెంచుకో. So develop human quality first. దైవత్వం అనేటువంటి దాన్ని అభివృద్ధి గావించుకో. And then develop, foster ప్రేమ divinity. స్వరూపులారా, Embodiments of divinity. ఈ రామతత్వం అనేటువంటి దాన్ని ఎన్ని విధాలు వర్ణించినప్పటికీ సాధ్యం కాదు. It's not possible to describe in full the nature of ఎన్ని Rama. తరతరముల నుంచినో ఈ రామనామం వస్తూనే ఉంటున్నాయి. In fact, the Rama's name has been handed కానీ over ఎన్నో to us. లక్షల ఈ సంవత్సరం నుంచి ఈ మానవత్వం వచ్చింది. Lakhs and lakhs of years passed by. ఎన్నో లక్షల సంవత్సరం కిందటనే ఉద్భవించినటువంటి ఈ మానవత్వం ఈనాటి కూడాను మానవత్వం ఏమిటో తెలుసుకోలేకుండా పోతున్నారు. Though human society has passed through lakhs and lakhs of years ever since it మానవాకారం existed, ధరించామే it కానీ has not known human మానవత్వాన్ని life. గుర్తించడానికి ప్రయత్నించడం లేదు. A human being is just human in form, ఈ but not in మానవత్వాన్ని reality. గుర్తించినప్పుడు మానవుడిగా పుట్టి ప్రయోజనం ఏమిటి? If you don't follow the human nature, how can you be a human being? కనుక మానవత్వం అనేటువంటిది ఏమిటి? What is human అది quality? ప్రేమతత్వం. The human ఈ nature is ప్రేమను love. 10 మందికి మనం పంచాలి. We should share this human love with నిరంతరము everyone. ప్రేమతోనే మనం జీవించాలి. And we should lead our life with love. ప్రేమతోనే మన దేహాన్ని వదిలిపెట్టాలి. And we should live this life కంటిన్యూస్ with తో love, కాదు, not crying. ఆనంద భాష్పంతో వదలాలి. We should shed the tears of joy ఇదే as we live మానవత్వం this యొక్క world. ప్రధానమైనటువంటి యొక్క ఆశయము. This is the main ideal. కనుక So, ఈనాడు పవిత్రమైనటువంటి దినము. today is sacred day. ఈ దినమును నిరంతరం కూడా స్మరించుకుంటూ We should think of this holy day. మన జన్మను సార్థకం చేసుకోవాలని ఆశిస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ నా ప్రసంగాన్ని విరమిస్తున్నాను. Bhagavan wants us to redeem our lives, thinking of God every moment, every day, and concludes his divine discourse. ప్రేమ ముదిత మనసే రామ 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 రామ
राम नाम भव समुद्र सुख जनाव एक राम नाम परम शांति सुख निदान दिव्य राम नाम परम शांति सुख निदान दिव्य राम नाम निराधार को आधार एक राम नाम निराधार को आधार एक राम नाम माता पिता बंधु सख सब ही